اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ سورہ ہے سورہ الجمعہ، 62 سورہ ہے۔ اس سورہ کو ہم نے تقریباً 4 مہینے لیے سورہ جمعہ کو سمجھنے کے لیے۔ جمعہ کے بیان کا بھی یوٹیوب میں ہمارے اپلوڈ ہے، وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں جنہوں نے نہیں سنا۔ پھر اس میں ایک آیت ہے تزکیہ نفس کے بارے میں، اس پہ ہم نے تقریباً 4 مہینے ڈسکس کیا تزکیہ نفس کو۔ وہ بھی سارے ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ لوگ جنہوں نے نہیں سنا سنیں، اور جو سنیں وہ بار بار ریپیٹ کریں تاکہ یاد رہے نا باتیں، تزکیہ نفس کرنے والے ہم بنے رہیں اپنی موت تک۔ اور سورہ جمعہ میں انصار اللہ بننے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اس کا ذکر پھر ایک دفعہ ریویژن کر لیں گے۔ سورہ حدید میں اس دین کو نافذ کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا ذکر، یہی دین کو لے کر، دین حق کو لے کر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاءوں کو بھیجا۔ دوسرا پھر مجادلہ میں حزب الشیطان منافقوں سے قطع تعلق، سورہ حشر حزب الشیطان یہودیوں سے قطع تعلق، سورہ ممتحنہ حزب الشیطان کفار سے قطع تعلق۔ تو ممتحنہ کے بعد تھا سورہ صف، اس میں کیا تھا؟ انصار اللہ بنے رہنے کی ترغیب دلائی، انصار اللہ بننے کی ترغیب دلائی۔ اب یہاں پہ سورہ جمعہ میں جب انصار اللہ بن گیا، ایک گروپ بن گیا، ایک جماعت بن گئی، تو اس میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس میں یونٹی کی ضرورت ہے، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اتحاد، یونٹی، پھر وہ جماعت جب رہ رہے تو وہاں پہ کس طریقے سے رہیں جماعت سب، وہ بتایا گیا۔ سورہ صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دی گئی ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ ایک نبی بھیج، تو وہ دعا کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے تھے۔ بنی اسماعیل کو متنبع کیا گیا، یعنی ہمیں امت مسلمہ کو متنبع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں جو عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہودیوں کی چال میں پھنس کر اس عظیم فضل کی قدر سے محروم نہ ہو، ورنہ تمہارا بھی حال یہودیوں کی طرح ہوگا، جیسے یہودیوں کو محروم کر دیا گیا اس نعمت سے، تمہیں بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اب امت تو آنی نہیں ہے کوئی نئی، تو اب کیا کریں گے؟ پنشمنٹ، محروم کیا ہوگا؟ تمہیں ہٹا کے کک آؤٹ کر کے دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لائیں گے جو اللہ کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس گروپ کی مکی مدنی صورتوں کا موضوع انذار ہے۔ انذار، یہ بات یاد رکھے، ڈرانا ہے، ڈرایا گیا۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین میں نرمی ہو، نرمی ہو، نرمی ہو۔ کہاں ہے نرمی؟ ان 10 صورتوں میں کہیں نرمی نظر آ رہی؟ سختی سے ڈرایا گیا، یہ کرو ورنہ یہ پنشمنٹ، یہ نہیں کرو تو پھر یہ تم کو ریوارڈ ملے گا۔ اوکے۔ مسبحات کی ایک اور صورت ہے جو تسبیح سے شروع ہوئی ہے، اور اس میں ڈوز کیا ہے پہلے دیکھیں گے۔ ڈو، ایک جماعت بننا ہے نا، تو ڈو کیا ہے؟ آیت نمبر 1 اور 2 میں بڑا اچھا کنیکشن ہم نے تفسیر میں کیا تھا، بڑا اچھا کنیکشن ہے اس کا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کی 4 تعریفیں بیان کی، 4 نام بیان کیے۔ پھر آیت نمبر 2 میں 4 کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجنے کا حکم ہے۔ اب وہ 4 ناموں سے 4 کام کیا ہے؟ مالک جو حقیقی بادشاہ ہے، اس نے رسول کو بھیجا، مالک نے اپنے رسول کو بھیجا۔ قدوس، حد درجے پاک ہستی نے تزکیہ نفس کا سامان دے کے بھیجا اپنے رسول کو۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ غلط نظریات سے، غلط خیالات سے لوگوں کو پاک کرو، یہ دے کے بھیجا، پاک کرنے کا کام دے کے بھیجا، تزکیہ نفس۔ تیسرا، اللہ کی کوالٹی عزیز، کل اختیار، کامل اختیار والا، کتاب کی تعلیم دے کر
भेजा रसूल को। चौथा अल्लाह ताला की नाम है हकीम, हिकमत वाला। और जो ये अल्लाह ताला ने तालीम देकर भेजा ना, वो बड़ी विजडम वाली तालीमात है जो अल्लाह ताला ने देकर भेजी है। अंडरलाइन प्रिंसिपल्स है जो अल्लाह ताला ने दे के भेजी है, तो उनको फॉलो करो। ये है पहला और दूसरा आयत का ये कनेक्शन बड़ा अच्छा मुफस्सिरीन ने बताया है। तो ये 4 काम हमें भी करना है दीन की इशाअत के लिए। आयत नंबर 4 में बताया दीन की तालीम ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जो इसे लेना चाहता है उसे ही ये अता किया जाएगा। दीन का इल्म हर ऐरे गैरे नट्टू खैरे को नहीं मिलता। दीन का इल्म अल्लाह ताला किसको देते हैं? जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं। और अल्लाह ताला किसके लिए चाहते हैं? उसके लिए जो चाहता है कि मुझे हासिल हो। जो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है उसको न अल्लाह ताला हिदायत देते न दीन की तरफ पलटाते। ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। आयत नंबर 6, 7, 8 में अमल किए बगैर अल्लाह की पकड़ से नहीं तुम बच सकते, इसका ज़िक्र। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, जब तुम अल्लाह ताला के पास पहुँचेगे ना, अमल नहीं करोगे, तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बता देगा तुम क्या करके आए हो, क्या गुल खिला के आए हो। तो बहरहाल हमें अमल किए बगैर कोई चारा नहीं है, तो अमल करना ही हमारे लिए एक ही ज़रिया है। बस अमल करो, जन्नत में ऐश करो। आयत नंबर 9 में बताया गया हुक्म डू का, जुमे के दिन करने के काम बताए गए। तो इस पे भी जुमे का बयान हमने अपलोड किया हुआ है, वो सुन ले। सारी बातें उसमें बताई गई, फजीलत, नमाज का तरीक़ा और करने के काम। सारी दुनिया के काम छोड़कर उस दिन क्या करो? अल्लाह की याद में मशगूल रहो। फिर आयत नंबर 10 में बताया गया नमाज के बाद दुनिया के काम कर लो, लेकिन वब्तगू मिन फदलिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह की याद को भूलना नहीं। ठीक है, दुनिया में मुलव्विज़ हो जाओ तुम बाद में, नमाज के बाद, लेकिन अल्लाह को याद नहीं, अल्लाह की याद को नहीं छोड़ना अगर तुम कामयाबी चाहते हो। तो इसमें हमें मैसेज क्या मिल रहा है? अल्लाह को कभी नहीं भूलना। 24/7 365। अगर हम अल्लाह को भूल जाएंगे तो दुनिया और दुनिया के फ़ायदे की तमन्ना हमारे अंदर घर कर लेगी, फिर वही अंजाम होगा जो यहूदियों का हुआ है। अब सूरह जुमुआ में डोंट्स क्या है, एक आयत में ज़िक्र है। आयत नंबर 5 में एक मिसाल देकर यहाँ पे समझाई गई गधे की, ठीक है, हिमार की। गधे की क्या मिसाल है? जैसे यहूदी, उनके पास किताबें थी लेकिन पढ़ते नहीं थे, अमल नहीं करते थे। अब सो कॉल्ड आज का मुसलमान भी क्या कर रहा है? किताबें हैं, कुरान है, हाँ हदीस की किताबें हैं, लेकिन अमल नहीं है। पढ़ते हैं, अमल नहीं है, तो उनको गधा कहा है यहाँ पे आयत नंबर 5 में। किताब उठाता है, लेकिन गधे को क्या है? किताबों का लोड उसके ऊपर होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता इसमें क्या क्या हिकमतें भरी पड़ी है। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, मिसाल गधे की सी है। तो इसमें क्या बताया गया? गधे मत बनो, आँख वाले, ईमान वाले बनो। ये मैसेज हमें सूरह जुमुआ देता है। अल्लाह करे कि जो भी हमने सुना है, समझा है, उस पर अमल करने वालों में हम सबका शुमार करें और हम सबको हिदायत की तलब अता फ़रमाए, फिर हिदायत अता फ़रमाए। इल्म दीन हासिल करने का शौक़ अता फ़रमाए, इल्म दीन अता फ़रमाए। इल्म दीन हासिल करने के ज़रिए हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल दे। हम सब को अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रख कर ज़िंदगी गुजारने वालों में शामिल फ़रमाए। सुन्नतों पर हमारी ज़िंदगी निछावर करने वाले बने और अल्लाह ताला बोलने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो अल्लाह ताला को हक़ीक़ी ईमान मतलूब है वो ईमान वाले हम बने, और जो जिन जिन चीज़ों से मुनाफिकत अंदर आ सकती है उस सारी चीज़ों को हम अपने ज़िंदगियों से निकाल बाहर फेंके, किक आउट करने वालों में मेरा और आपका शुमार करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।